بابا سے بلند اللہم اللہم صلی صلی علی اللہ سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ محمد وسلم معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی حضرات کا کہ الحمدللہ آپ اپنے بستر استراحت کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر دور و دراز سے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے بارگاہ میں آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصدوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعلیم القرآن کانفرنس بموقع جشن ردائے تیرت و عالمیت، یعنی یہاں سرزمین ٹانڈا میں ایک بہترین مدرسہ جس کا نام کلیت البنات فیضان عائشہ عربک کالج کے نام سے ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس میں باہر سے اور اپنے اطراف کی گاؤں کی تمام بچیاں، صرف بچیوں کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے جس میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو ایک اچھا پیغام لے کر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ایک سے ایک عظیم ہستی تشریف لانے والی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آج ابھی تک کوئی اس لیے نہیں آ پایا کیونکہ کوئی جام میں پھنسا ہے تو کوئی کسی جگہ پہ پھنس گیا ہے، اور مجبوری ہر ایک کے سامنے آتی ہے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ وہ آئیں گے ضرور۔ ایک بات اور بتائے، اگر وہ جام میں پھنسے ہیں تو الحمدللہ ٹانڈے کی جو کمیٹی والے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ کار سے نہیں آ سکتے ہیں تو الحمدللہ بائک سے ان کو لینے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ آپ انشاءاللہ جتنی محبتوں کے ساتھ آپ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، الحمدللہ ٹانڈے کے سنی جیالے مسلمانوں نے الحمدللہ اتنی ہی محبتوں سے ایک سے ایک عظیم ہستی کو آپ کے روبرو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے اور آنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے، الحمدللہ مجھے اب تھوڑی دیر تقریر کرنے کی اجازت دیں۔ دونوں ہاتھوں کو آگے سے لے کے پیچھے تک نبی کی محبت میں اپنے نبی کو پکارے۔ جو انسان اپنے نبی سے سچا عشق کرتا ہے، جو انسان اپنے دل میں نبی کا سچا پیار رکھتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھے گا۔ جس کے دل میں نبی سے واقعتاً پیار ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے نبی کو پکارے، بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور لہک کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ اب الحمدللہ آپ یہاں آئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں، آپ یہاں پر اپنے بستر استراحت کو اس لیے چھوڑا ہے کہ الحمدللہ آپ کے دل میں نبی کا سچا پیار ہے، نبی کا سچا عشق ہے، نبی کا سچا وفادار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اب آپ سنیے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر بھی میرے نبی کا نام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نقشہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات بس سنیے اور سن کے ایمان کی تازگی پیدا کیجئے گا۔ آپ سنیں، آج سے 1400 سال پہلے ایک ذات ہمیں نظر آتی ہے جسے دنیا حضرت حسان بن ثابت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ نبی کے وفادار ہیں، نبی کے پیارے صحابی ہیں، نبی کے جلیل
जलीलुल कद्र सहाबी है, अजीमुल मर्तबा सहाबी है, उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है, मेरे नबी का प्यार है, लेकिन जब जबान खोलते हैं नबी की तारीफ करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। और आगे बढ़ते हैं, जब जमाना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, जब वक्त गुजरता है, तो एक जात हमें नजर आती है जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ करते हैं, जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजबी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिबी। और आगे बढ़ते हैं, जब हम फारसी के शुआरा को देखते हैं, एक से एक बड़ा शायर नजर आता है। जब हमने देखा तो एक बहुत अजीम शायर निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया हजरत शेख सादी शिराजी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ते हैं, जब जमाना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, तो हमें एक जात नजर आती है जिसे दुनिया हजरत हाफिज शिराजी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते हैं, जब और जमाना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, तो एक और जात हमें नजर आती है जिसे दुनिया आरिफ़े बिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह अल्लामा मुल्ला जाबी रहमहुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, कलम पर सूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पस मुर्दा आवारा से उसिया या रसूल अल्लाह चू सुए मन गुदर आरी मने मिसकी जिनादारी फिदाए नक्श नालैनत गुलम जा या रसूल अल्लाह चू बाजुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा मकुल महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। जब मैंने इन तमाम शुआरा को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने अपने दिल से कहा, ऐ दिल पता क्या चाहता है? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री क्या बात करते हो, अभी तक तुमने अरबी के शुआरा को पढ़ा है और अभी तक तुमने फारसी को शुआरा को पढ़ा है। दिल ये कहता है तुम्हारी जबान उर्दू है, तुम्हारी तहजीब उर्दू है, तुम्हारा तमद्दुन उर्दू है, तुम्हारा कल्चर उर्दू है। अगर नबी की तारीफ करना चाहते हो तो उर्दू जबान में करो। तब मैंने उर्दू के शुआरा का मुताला करना शुरू किया तो एक जात हमें नजर आई जिसे दुनिया शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती और पहचानती है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, डॉक्टर इकबाल बताओ तो सही, तुमने तहजीब के बारे में लिखा है, तुमने तमद्दुन के बारे में लिखा है, तुमने कल्चर के बारे में लिखा है, तुमने दुनिया के निजाम के बारे में लिखा है, क्या मेरे नबी की तारीफ की है कि नहीं की है? आलम तसव्वुर में डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री कह क्यों नहीं देते हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है? अरे मोहम्मद की मोहब्बत बेशक है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक मैंने दिल से कहा, ऐ दिल बता तो सही, क्या इत्मीनान मिला, क्या सुकून मिला, क्या तसल्ली हुई? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री नहीं, अभी इत्मीनान नहीं मिला है, अभी सुकून नहीं मिला है, अभी मुतमईन नहीं हुआ हूँ। मैंने दिल से कहा, ऐ दिल बता तो सही क्या चाहता है? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री सुनो, अरे तुम बरेली शहर के करीब में रहते हो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, सूबा उत्तर प्रदेश में रहते हो, अरे बरेली के करीब रहते हो, आला हजरत की बारगाह में चले जाओ। मैं गया आका अहमद रजा की बारगाह में, सौदा गिरान पहुंचा, आला हजरत की चौखट को
کو پکڑنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، عرض کیا آقا احمد رضا سنیے تو صحیح، میں نے حضرت حسان بن ثابت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت امام شیخ سعدی شیرازی کو پڑھا ہے، میں نے حضرت حافظ شیرازی کو پڑھا ہے، میں نے ملا جامی کو پڑھا ہے، میں نے ڈاکٹر اقبال کو پڑھا ہے۔ اے میرے آقا احمد رضا دل مطمئن نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ملتا۔ آقا احمد رضا دل یہ چاہتا ہے کہ زبان شاکر رضا منظری کی ہو، کلام آقا احمد رضا آپ کا ہو، تعریف میرے نبی کی ہو، تو میرا امام بولا شاکر رضا منظری کہہ دو یا رسول اللہ یہ زمین و زبا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، جلیل و جلا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، یہ زمین و فلک، یہ سیماک و سیماک، یہ سکے ربا تمہارے لیے، یا رسول اللہ سبا وہ چلے کہ باغی پھلے، وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے، ارے لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حیدان حضور تاج سریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت، مولانا آقا شاکر رضا حسین ٹانڈوی، نعرہ تکبیر۔ آقا احمد رضا دل یہ چاہتا ہے کہ زبان شاکر رضا منظری کی ہو، کلام آقا احمد رضا آپ کا ہو، تعریف میرے نبی کی ہو۔ میرا امام بولا شاکر رضا منظری کہہ کیوں نہیں دیتے ہو، سب کچھ تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، وہ بھی تمہارے لیے۔ آقا احمد رضا نے جواب دیا شاکر رضا منظری کہہ دو اے عشق تیرے صدقے، ارے جلنے سے چھوٹے سستے۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیا آپ قسم کھا کے بولے ہو کوئی بولے گا تو ہم بولیں گے نہیں جب تک شبیر برکاتی نہیں بولے؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہاں شبیر برکاتی جب بولے تو بولنا، لیکن اگر ہم ایسے لگتے ہوں تو ذرا محبت سے بولے یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، سبحان ہاتھوں اللہ، کو لہرا کے بولے لبیک یا رسول لبیک یا اللہ۔ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ لگنا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، زندہ آباد، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے لیے۔ آقا احمد رضا نبی کی تعریف اردو میں کرنی ہے۔ میرا امام بولا کہہ دو اے عشق تیرے صدقے، ارے جلنے سے چھوٹے سستے، ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آہا پاپا، بے شک، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب سنو، اللہ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو بے علم شک، والوں سے، پوچھو علم والوں سے، اگر نہیں جانتے ہو، نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج یہاں دستار بندی کا پروگرام ہے، جشن ردائے قرۃ و عالمیت ہے۔ بے شک، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرے کا حال کیا ہے۔ آج آئے دن ہم یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، گوگل پر طرح طرح کی خبریں سنتے ہیں،
तरह तरह की न्यूज हमारे कानों तक आती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या एहसास नहीं होता कि जब हमारी मुस्लिम पहले अपने मजहब को छोड़कर गैर मजहब को अपनाती है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब ये खबरें अपनी आंखों से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि आज हमारी पहले अपने मजहब को, दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब को छोड़कर गैर मजहब को अपनाने पर मजबूर क्यों है। उसकी कोई और वजह नहीं, उसकी वजह वाहिद ये है कि आज हमने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को दीन की तालीम से राग़िब नहीं बनाया है, उनको दीन की तरफ रग़बत नहीं दिलाई है, दीन से दूर रखा है। लेकिन सुना नहीं है अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत, इल्मे दीन सीखना फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नबी के कौल को अमल करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि आज हम अपने मदरसे के अंदर वो तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं, वो तमाम तर इन बच्चियों के लिए आसाइश का, आराम के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कर रहे हैं जिसकी इंसान को जरूरत होती है। लेकिन आज अगर हमारे मदरसे में बाहर से आने वाली बच्ची इल्मे दीन को सीखने के बाद, इल्मे दुनिया को सीखने के बाद में अगर इस मुआशरे में जाएगी तो कसम खुदा की मुसलमानों, गौर के साथ सुनना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, वो कहीं भी जाएगी, किसी हालत में रहेगी, लेकिन कभी भी अपने मजहब से, कभी गैर मजहब को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह को अगर कोई मजहब पसंद है, अगर कोई दीन पसंद है, तो वो कोई दीन और नहीं, वो सिर्फ दीन इस्लाम है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन आज हमारा ज़हन क्या है, आज हमारा मामूल क्या है, आज हम अपने बच्चे को दीन की तालीम से दूर क्यों करते हैं, आज हम अपने बच्चे को दीन की तालीम क्यों नहीं देते हैं। वजह एक ही नजर आती है, वो वजह ये है कि आज हमने ये समझ लिया है अगर हमने अपने बच्चे को अगर हाफिज कुरान बनाया या आलिम दीन बनाया, या हमने अपनी बच्ची को आलिमा बनाया, कारिया बनाया, हाफिजा बनाया, लेकिन अगर ये बन जाएंगी तो बनने के बाद में अगर कोई हाफिज है, अगर कोई आलिम है, अगर कोई मौलवी है, तो वो करेगा क्या। करने के बाद में, पढ़ने के बाद में ना तो खेती कर सकता है, न मजदूरी कर सकता है, न किसी काम में जा सकता है। हालांकि ये गलत है, अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन सुनिए, इंसान के जहन में फतूर ये है, इंसान के दिमाग में फतूर ये है कि इंसान अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, आलिम मौलवी हाफिज बनेगा, बनने के बाद में मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी? 4, 5, 10, 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा, इससे जायद नहीं मिलेगी। वजह क्या है? आज महंगाई का जमाना है, आज कीमती वक्त है। इस महंगाई के जमाने में 8-7 हजार में हमारा बच्चा करेगा तो करेगा क्या? हमारा बच्चा अपने घर बार को पालेगा तो पालेगा कैसे? कसम खुदा की मुसलमानों, आज अगर तुम्हारे जहन में ये फतूर है, अपने फतूर को दिमागों से निकाल दो, इसलिए कि ये दिमाग में फतूर गलत है। आप क्या समझते हो? अगर कोई हाफिज कुरान है, अगर कोई आलिम दीन है, अगर कोई मौलवी है, तो तुमने क्या उसके रुतबे को छोटा समझ लिया है? अगर तुम्हारे घर में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर कारीगर हो, मास्टर हो, लेकिन सुनिए तो सही, आज अगर तुम्हारा इंजीनियर आता है, आप जहां बैठे हो बैठे रहते हो, अगर कोई मास्टर आता है, अगर बैठे हो तो बैठे रहते हो, लेकिन सुनो, इल्मे दीन की अहमियत ये है, इल्मे दीन की फजीलत ये है। अगर कोई हाफिज कुरान आ जाता है, अगर तुम सरहाने बैठे हो, खुद
पैती जानिब बैठ जाते हो, हाफिज कुरान को सरहाने बिठाते हो। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके सीने में अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़े। अगर तुम्हारे जहन में ये फतूर है कि अगर हाफिज या मौलाना मौलवी मस्जिद में जाने के बाद में इमामत करेगा तो इमामत के मुसल्ले को अगर तुमने आम मुसल्ला समझा है तो आज अपने जहन से ये दिमाग के फतूर को निकाल दो। इसलिए कि इमामत का मुसल्ला भी कोई आम मुसल्ला नहीं है कि इमामत के मुसल्ले को तुमने ऐसा वैसा समझ लिया है। अरे सुनो तो सही, इमामत का मुसल्ला ये वही मुसल्ला है जिस पे खड़े होने के बाद अगर 18 साल का नौजवान है, अगर कोई डॉक्टर आ जाए, अगर कोई इंजीनियर आ जाए, अगर कोई कलेक्टर आ जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री आ जाए, अगर वक्त का वजीर आ जाए, लेकिन सुनो अगर मुसल्ले पे हाफिज कुरान है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं, हाफिज कुरान को पीछे हटा दे, खुद आगे बढ़ जाए। इसलिए कि ये रुतबा किसी और ने नहीं बल्कि इल्मे दीन ने दिया है, और जिसे इल्मे दीन ये मकाम दे दे उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना और आगे बढ़ते हैं। अगर बात सिर्फ इमामत के मुसल्ले की जाए तो इमामत का मुसल्ला भी कोई आम मुसल्ला नहीं है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर हजरत उमर फारूक आजम ने अदालत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर हजरत उस्मान गनी ने सखावत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर हजरत अली ने शुजाअत के जौहर बखेरे हैं। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर गौसे आजम ने करामत को जाहिर किया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर आला हजरत ने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है कि डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। अब सुनो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इल्म दीन सीखना फर्ज है। नबी की एक और प्यारी हदीस बुखारी शरीफ की हदीस का एक छोटा सा जुमला पेश कर रहा हूँ, तख्तिए दिल पर लिख के ले डाला। नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी सहलल्लाहु लहू तरीक़न फिल जन्ना। नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के दरमियान और जन्नत के दरमियान रास्ते को आसान फरमा देता है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, अगरचे इल्म दीन हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, तुम इल्म दीन हासिल करो चाहे माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। अब आप तवज्जो के साथ सुने, आज कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो अब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। वजह ये है कि हमको शर्म महसूस होती है, हाफिज साहब कम उम्र के, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। ऐ मुसलमानों जरा बताओ तो सही, क्या तुम उनसे ज्यादा शर्म रखने वाले हो जो मेरे नबी के सहाबी हैं? क्या तुम उनसे ज्यादा समझदार हो जो मेरे नबी के वफादार थे? क्या तुम उनसे ज्यादा समझदार हो जो मेरे नबी के जलील कद्र सहाबी थे?
ارے سنو سنو، علم دین کی کوئی عمر نہیں ہے، علم دین کی کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں طلب العلم، حضرت علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن البال یفری عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، آج جتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، ایک میسج لے کے جائیے گا آج کے اس تعلیم القرآن کانفرنس بجشن ردائے قرأت و عالمیت سے، کہ آج اگر دنیا کے اندر جتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو آگے بڑھے لیکن دین کی تعلیم پیچھے ہو جائے، تو سنیے، دنیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہو، دنیا میں آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کچھ بھی ہو سکتے ہو، کچھ بھی بن سکتے ہو، لیکن سنو، عزت اصل میں اسی کو ملتی ہے جسے میرا رب چاہتا ہے۔ اللہ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس میں علم ہو، علم ہوگا تبھی تو کچھ کرے گا نا، علم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ علم اگر نہیں ہے، نہیں جانے گا وضو میں فرض کتنے ہیں، کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، وضو میں سنتیں کتنی ہیں معلوم نہیں ہے، وضو میں واجبات کتنے ہیں جانتا نہیں ہے، نماز میں کتنی شرطیں ہیں احساس نہیں ہوتا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں پتہ نہیں ہے، نماز میں کتنے واجبات ہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو چاہیے، ان تمام چیزوں کو پتہ کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے علم حاصل ہو، اور علم حاصل ہوتا کہاں سے ہے؟ آپ جانتے ہو نا، علم حاصل اگر کرنا ہے تو وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں، اگر چاہتے ہو تو یونیورسٹی میں نہیں، کسی کالج میں نہیں، کسی اسکول میں نہیں، تو اگر علم ملے گا تو وہ دین کے مدارس ہیں، وہ دین کی مساجد ہے، وہ دین کے ادارے ہیں، اور وہ کس کے ذریعے سے چلتے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا سارے لوگ اگر کرتے ہو تب کہیں جا کے دین کا کام آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ کام وہی کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر عزت ملتی ہے تو وہ نبی کے چوکھٹ سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو انسان کو اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو نبی کے شریعت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو علماء کے قرب سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو انبیاء کی محبت سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو اولیاء کی وفاداری سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو حفاظ کے ساتھ میں رہنے کی برکت سے ملتی ہے۔ عزت اگر ملتی ہے تو اسے ملتی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے۔ عزت اسے ملتی ہے جو دنیا میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ تم علم دین حاصل کرو چاہے ملک چین جانا پڑے۔ اب بات پہلی حدیث پہ لے لیتا ہوں، تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد میں انشاءاللہ حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی عالم آ چکے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد ان کی تقریر نہیں، ان سے پہلے ممتاز تانوی کی نعت پاک، اس کے بعد میں انشاءاللہ حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی کو آپ سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا من پسندیدہ شاعر آئے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، میں نے نبی کا قول، نبی کا ارشاد بیان کیا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پہلے مرد ہے پھر عورت ہے، جملہ دیکھیے گا، نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم، علم طلب کرو، طلب العلم فریضہ یعنی فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر، وہ مسلمہ اور ہر مسلمان عورت پر۔ تو اب سنو، اگر کوئی دین کی تعلیم اگر کوئی بچی حاصل کرتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے بعد میں آپ سمجھتے ہو نا، جیسے جیسے بڑی ہوگی تو بڑی ہونے کے بعد میں اسے معلوم ہوگا کہ پردہ کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے۔ آج لوگ جانتے ہیں کہ چچیرے چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، ارے یہ پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ چچا زاد بھائی ہے، یہ ماموں زاد بھائی ہے، ارے کیا جانتے ہو ان سے بھی پردہ ہے۔ لیکن یہ جانے گا کون؟ جس بچی کے دل میں نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ علم دین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علم دین ہوگا وہ جانے گی کہ ہاں
میرا چچا زاد بھائی ضرور ہے لیکن اس سے میرے لیے پردہ فرض ہے، یہ میرا مامو زاد بھائی ہے لیکن پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی ہے لیکن پردہ فرض ہے۔ جانے کی کب؟ جب اس کے پاس میں علم ہوگا، اور اگر علم ہی نہیں ہوگا تو وہ نہیں جان پائے گی۔ اب سنو، اگر کوئی بچی، آپ اپنی بچی کو اگر علم دین سکھاؤ گے تو سکھانے کے بعد میں پہلے وہ یہ جانے گی کہ ماں باپ کی عزت کس طریقے سے کرنا ہے، ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے، بھائی کا مقام کتنا بلند ہے، بھائی کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا چاہیے، بھائی کے ساتھ میں کیسا بولنا چاہیے، بھائی کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا مامو زاد بھائی ہے تو کس طریقے سے پیش آئے، اگر چچا زاد بھائی ہے تو کس طریقے سے پیش آئے۔ توجہ کے ساتھ سننا، لیکن یہ جانے کی تب جب اس کے پاس میں علم دین ہوگا۔ لیکن اگر تم نے علم دین نہیں سکھایا ہے تو کیا جانے گی کہ شوہر کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، ساس سسر کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، دیور جیٹھ کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج کی عورتوں کو زیادہ تر کیا ہے، یہ ہمارا دیور ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اس سے تو منہ نہیں ڈھکیں گے، اگر ڈھکنا ہے تو جیٹھ سے ڈھکنا ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں عورت کے لیے دیور موت ہے، آپ نے جانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نبی کے فرمان پر عمل کرو گے تب دنیا میں کامیاب ہوگے، لیکن یہ اگر عورت کو علم دین سیکھا ہے تو اس بات پر عمل کرے گی تب جب علم دین ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بچیوں کو علم دین نہیں سکھایا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، تو وہ نہ یہ جانے گی کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے، بھائی کی عزت کیا ہے، ساس سسر کی عزت کیا ہے، شوہر کی عزت کیا ہے۔ سنو، اگر تمہاری بچی کے پاس میں علم دین نہیں ہے تو یہی ہوگا نا۔ آج دنیا کے دور آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آج ہو کیا رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پہ رات دن آپ نے دیکھا ہوگا، انسان کے پاس میں گھر گھر موبائل ہے، تھوڑی دیر موبائل ملا فوراً کوئی ناٹک دیکھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی گوگل دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی اسٹیٹس دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں جو اس میں ہوتا ہے وہ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جب ایسا کرے گا تو اب سنو، اگر کوئی بچی آپ کے گھر سے نکلنے کے جانے کے بعد میں اگر کسی گھر میں پہنچے گی، اور جب سنو اس کے گھر میں اگر کوئی اولاد ہوگی تو بتاؤ وہ اولاد کیسی ہوگی، تو کوئی اولاد کیسی ہوگی، کوئی ممبئی کے گنڈے پر عمل کرنے والی ہوگی، تو کوئی ہنی سنگھ کے بارے پر چرچا کرنے والی ہوگی، کوئی کسی پر چرچا کرے گی، کوئی کسی پر چرچا کرے گی۔ لیکن سنو، جس بچی کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہوگی، تو اب اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو کوئی غلام غوث آدم پیدا ہوگا، تو کوئی غلام غریب نواز پیدا ہوگا، کوئی غلام صابر پیدا ہوگا، کوئی غلام نظام الدین پیدا ہوگا، تو کوئی غلام اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا، کوئی غلام اعلیٰ رسول پیدا ہوگا۔ اور سنو، جس کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اللہ پاک اس کے گھر میں اولاد بھی نیک دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حیدان سرکار مفتی اعظم ہند، حیدان حدود تاج شریعہ، حیدان حدود تاج شریعہ، سرزمینی ٹانڈا، سرزمینی ٹانڈا، نعرہ حیدری۔ ضروری یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی دین کا ماحول ہونا چاہیے۔ میں منع نہیں کرتا کہ دنیا کی تعلیم نہ سکھاؤ، الحمدللہ جو ہم مدرسہ چلا رہے ہیں اس میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی کمپلسری ہے۔ جو بچیاں ہمارے یہاں پڑھ رہی ہیں ان کے گھر والے واقعتاً جانتے ہیں اس چیز کو، اور انشاءاللہ آپ بھی اگر جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بچی کو بھی وہ دین اور دنیا کی تعلیم ضرور ملے گی جس کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے تم پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو کس سے؟ علم والوں سے پوچھو۔ اے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ
हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब फरमा दो, इल्म वाले और गैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म की फजीलत बहुत है, इल्म का मर्तबा बहुत ऊंचा है, इल्म की शान बहुत बुलंद है। आप जानते हैं अगर इल्म होता है, इंसान जानता है कि गुनाह सगीरा क्या है, गुनाह कबीरा क्या है। आज कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब एक बात बताओ। हमने कहा क्या कहते हो? कहा आज हमने कुछ मौलाना को देखा है जो वो जानते हुए गुनाह करते हैं। हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जाहिल हैं, हम तो गवार हैं, हमें पता नहीं है, तो बताओ उन पे ज्यादा गुनाह होगा या हम पे ज्यादा गुनाह होगा? तवज्जो के साथ सुनना, आप यहाँ पर बैठे अगर समझदार है तो समझेंगे। सवाल करते हैं मुफ्ती साहब बताओ तो सही, वो जानते हुए ऐसा गुनाह करते हैं, हम जानते नहीं है तो हमने कर दिया, तो गुनाह उन पे ज्यादा है या हम पे ज्यादा है? अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। जब मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा एक बात बताओ। हाँ बोला बात क्या है? मैंने कहा बात ये है, अगर वो जानता है तो एक चीज पे अमल करता है। बोला कौन सी चीज पे अमल करता है? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इल्म दीन सीखना फर्ज है। जब इल्म दीन सीखना फर्ज है तो एक फर्ज को उसने अमल कर लिया है, तो बताओ फर्ज पे अमल करने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ जरूर मिलेगा। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, अब तुमने एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोलो एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कौन से फर्ज को छोड़ा? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन सीखना फर्ज है और तुमने फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे, तुमने इल्म दीन को सीखा ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान बात समझ में आ रही है? इल्म दीन सीखना फर्ज है, हमने छोड़ दिया, हमने सीखा नहीं। तो हमने कहा एक गुनाह तो ये हो गया। बोला हो गया कि नहीं हो? एक गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ एक गुनाह ये हो गया कि हमने इल्म दीन को सीखा नहीं है। तो आपने अब आगे बढ़ो, एक गुनाह तो ये हुआ और दूसरा गुनाह वो हुआ जो तुमने किया है। अब तुम पर दो गुनाह हो गए और उस पर एक ही गुनाह रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने एक फर्ज पर अमल कर लिया है, दूसरा जो उसने गुनाह किया है उसका अज़ाब उसको मिल रहा है हर हाल में। तो ऐ मुसलमानों एक पैगाम जरूर लेके जाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने अपने बेटे को इंजीनियर मास्टर या कॉलेज में कुछ भी प्रोफेसर वगैरह बना दिया तो बनाने के बाद में तुम कब्रिस्तान में होगे, वो यूनिवर्सिटी में होगा, तुम कब्र के अंदर होगे, वो किसी कॉलेज के अंदर होगा, तुम कहीं होगे वो कहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान या आलिम दीन बनाया है तो अगर वो महीने में नहीं जा सकता है तो 6 महीने में जरूर जाएगा। और जाने के बाद में कब्र पे खड़े होकर सूरह फातिहा को पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। जहां से उसको याद होगा वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करेगा, दुआ करने के बाद में आप सवाब आपको बख्श देगा। आगे बढ़ते चलो। मैंने कहा और आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा बेटा कुछ भी होगा लेकिन कहाँ होगा कोई पता नहीं है, लेकिन जानते हो जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद में नमाज जनाजा का हक सबसे ज्यादा किस पर है? बोला नहीं जानता। मैंने कहा नहीं जानते हो तो जान लो, सबसे ज्यादा हक नमाज जनाजा का अगर किसी पे है तो वो बेटा है। अगर बेटा नहीं पढ़ा सकता है तो करीबी रिश्तेदार है, और अगर उसके बाद में भी नहीं है तब कहीं जाके इमाम है या कोई मुत्तकी परहेजगार है। लेकिन आगे बढ़ते चलो। आज हमारा हाल क्या है? हमने अपने आप को क्या कर किया लिया है। आज हम पता नहीं किस माहौल में जीने की कोशिश कर रहे हैं, न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, अगर चाहते ये हो कि दुनिया भी संवर जाए, अगर उक़बा भी संवर जाए, तो जरूरी ये है कि तुम रब की इबादत के साथ साथ पहले इल्म दीन हासिल कर लो। क्यों? इसलिए कि जानते हो इल्म दीन सीखने वाला जब नमाज
नमाज को पढ़ेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ और तिरमिजी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते चले, नबी इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सालन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला काना ली और काला काना ली अबवानी उबिर्रुहुमा हाला हयातिहिमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका व अन तसूमा मआ सियामिका व अन तसद्दका अन्हुमा मआ सदक़तिका। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी एक शख्स नबी की बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए कोई चीज ऐसी सदका कर दूं जिससे मुझको भी सवाब मिले, मेरे माँ बाप को भी सवाब मिले। अब तवज्जो के साथ सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं, काला काना ली अबवानी उबिर्रुहुमा हाला हयाती मा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम। कहता था कि जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में थे तब मैं उनकी खिदमत किया करता था, अल्लाह पाक मुझे सवाब अता करता था, लेकिन आज मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, आज मेरे माँ बाप इस दुनिया को खैराबाद कह गए हैं, आज मेरे माँ बाप ने इस दुनिया को कूच कर गया है, मेरे आका अब मैं उन नेकियों को कैसे कमाऊंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी परेशान क्यों होते हो? परेशान होने की वजह नहीं है, मरना सबको है, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी मरना तो सबको है, लेकिन अगर तुम चाहते ये हो कि तुम्हें भी नेकियां मिले, तुम्हारे माँ बाप को भी नेकियां मिले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, काला काना अबवैनि ली उबिर्रुहुमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फकाला लहू अलैहि सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हें भी नेकियां मिले, उन्हें भी नेकियां मिले, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, नमाज मुकम्मल कर लो तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दो, और दराज करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम ये दुआ नमाज के बाद में पढ़ोगे, ये पढ़ेगा कौन? वही जिसके पास में इल्म होगा, जो इल्म के बारे में जानता होगा, जो इसके बारे में जानता होगा वही ये पढ़ेगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ऐ मौला मेरे मुझको भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन नमाज मुकम्मल करने के बाद में रब की बारगाह में ये दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब तवज्जो के साथ सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर वाक़ई तुम ये चाहते हो कि तुम ये चाहते हो दुनिया में रहो तब भी तुमको सवाब मिले, दुनिया से चले जाओ तब भी तुम्हें सवाब मिले, तो ये तभी हो सकता है जब इंसान के पास में इल्मे दीन हो, इसलिए कि इल्मे दीन की बरकत दुनिया में भी है, कल्याण में भी है। जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आप जानेंगे कि दीन की वो बरकत अल्लाह पाक ने अता रखी है, जितनी बरकत दीन में है इतनी बरकत कहीं नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मौत कब आएगी? नबी ने इरशाद फरमाया, मौत तब आएगी। कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दिया जाए, मुझे कोई ऐसा काम बता दिया जाए जिसके करने से मैं सीधा डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं। तो ऐ यहाँ पर गिरदो नवाह के आने वाले सुन्नी जियाने मुसलमानों, नबी का ये फरमान अपने तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाना। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी अगर ये अमल चाहते हो तो वो कोई और नहीं, वो ये है कि तुम इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दो। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल
माशाल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो इल्म दीन हासिल करो, इंशाल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात का इख्तिताम यही करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक आमीन अता सुमा फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को ईमान की आमीन रोशनी से मुनव्वर कर दे। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को आमीन। इल्म का मदीना बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक मर्तबा कलमे तैयबा का विर्द कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।